तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा मैं सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारक तेरे। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु साध संगत जीओ, हाजरी प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल निरंकार धन धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी मेहरबान दयालु कृपालु गुरु अर्जन प्रतख हर आप जो कृपा करते हैं आसा राग दे विच। आओ भाई उस दे नाल जुड़िए। आसा महला पंजवा, जां तू साहिब तां पौ केहा, हऊं तुद बिन किस सालाही। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, तुसी मेरे परमेश्वर हो, तुसी मेरे दाते हो, तुसी मेरे प्रतिपालक हो, तुसी मैनू सारे गुण देण वाले हो, अवगुणां नूं निवृत्त करने वाले हो। सतगुरु जी सुख आनंद दे विच रखण वाले तुसी ही हो। मैं सदा हर वेले आप जी दे चरनां दे विच अरदास कर करके आप दी वडियाई ही करदा रहा। ते तुम बगैर होर कोई नहीं जिन्हों मैं सतगुरु जी सहलावां। एक तू तां सब किश है, मैं तुद बिन दूजा नाही। निरंकार जी जे आप कृपा कर देवो, आप जी दे दर्शन हो जाण, जदों आप जी दी प्राप्ति हो जावे। सतगुरु जी आप जी दी प्राप्ति होण दे नाल मैनूं हर एक चीज़ ही प्राप्त हो गई जांदी है। सो इस करके वाहिगुरु जी मेरा आप तो बगैर दूजा होर कोई नहीं है जिहड़ा कि मेरा दुख सुख दे विच सहायक होवे। बाबा बिख देखिया संसार, रखिया कर हो गोसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार। ये पिता गुरदेव अकाल पुरख निरंकार जी, ये जिहड़ा संसार है मैं तो इस नूं जहर दा भरिया होया समुंदर देख रहा हाँ, जहर दा भरिया होया खूह है ये। रखिया करो गोसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार। इस एडे भयानक संसार दे विच जिहड़ा जहर दा भरिया होया है, इहदे विच निरंकार सच्चे पातशाह जी आप मेरी कृपा करके रखिया करो। मैं हर वेले आप जी दे नाम दे राहीं, आप जी दी बख्शिश कीती होई सेवा दे राहीं सतगुर सच्चे पातशाह जी आप जी नूं आराधदा हां, आप जी दे नाम नूं जपदा हां ते आप जी दा नाम नूं ही सहारा बना के निरंकार वाहिगुरु जी अपना जीवन बतीत करदा हां। रहाओ जाने बिरथा सब मन की, होर किस पै आख सुनाइए। हे अकाल पुरख जी तुसी सारिਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। इस कारण करके तुसी अंतर्यामी हो सतगुर सच्चे पातशाह जी हो, समर्थ हो। होर किस पे आख सुनेंगे। आप जी नूं छड्ड के दसो होर असीं किहदे कोल जाके अपने दुखड़े रोईए। विण नावे सब जग बोराया, नाम मिले सुख पाइए। सतगुर जी ये जिहड़ा संसार जिहनूं तुसीं विख भरिया भी आखदे हो, अग्नि दा समुंदर भी आखदे हो, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਝੱਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। क्या कहिए किसे आख सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास। वाहिगुरु परमेश्वर जीओ होर नूं असीं की आखना, किस जा के सुनाना, क्योंकि तुसीं समर्थ हो। वाहिगुरु जी जो असीं कहना है अपने दुखड़े फुलने ने, आप जी दे कोलों सुखियां लैणियां, खुशियां लैणियां ने, आनंद लेना है और आप जी दे कोलों होर दातां जिहड़ियां लैणियां ने सतगुर सच्चे पातशाह जी, वो आप जी दे अगे ही असीं आण के अरदासां बेनतियां ते आप जी नूं ही कहना है। सब किछ कीता तेरा वरतै, सदा सदा तेरी आस। वाहिगुरु जी जो संसार दे उत्ते वरत रहा ये आप जी दा हुक्म ही है।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਸ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਆਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੇਹ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਤਿ ਉਤ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਉਂ। ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਐਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਝੀ ਧਿਆਉਂ। ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਮ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ ਇਕ ਨਾਮ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ ਇਕ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਆਸਰਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਲ ਇਦੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਮਲਾਪ ਦੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ, ਇਹੋ ਮਹਾਰਸ ਜਨੇ ਪੀਓ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਠਾਕੁਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਠਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਬਣ ਗਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ, ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 10 ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਚੁਕੇ ਪੈ ਪਾਰੇ, ਦੁਰਤ ਬਿਨਾਸਿਓ ਪਰਮ ਥਿਓ ਬਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਨਮ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਵੈਤ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮੈਂ ਜਿਉ, ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਮਨ ਤਨ ਮੇਰਾ ਠਾਰ ਥਿਓ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਈ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਚਨ ਪੜਿਓ। सुन कर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो। सुन कर बचन तुम्हारे ठाकर सतगुर। सुन कर बचन तुम्हारे सतगुर। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਇਹ ਕਾਜ ਤੁਮ ਆਪ ਕੀਓ। ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੜ ਕਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ, ਸਹਜੇ ਵਿਖਿਆ ਭਈ ਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਚਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਏ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਮਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰਾ, ਇਹੋ ਅਬਨਾਸੀ ਮੰਤਰ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਬਨਾਸੀ ਮੰਤਰ ਲਿਓ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬਨਾਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਾ, ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਮੇਰਾ ਬੈਰ ਗਿਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਖੀ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰੇਥਣ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਥਣ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਏਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲੋ ਤੇ ਔਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਓਪਨ ਯੂਰ ਮਾਊਥ। ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ
ਕਿ ਨਫਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਿਨਾਸੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਦੂ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਇਹਦੂ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਤਨ ਸੋ ਕਲ ਜੁਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲ ਯੁਗ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਸੋ ਕਲ ਯੁਗ। ਉਹ ਕਲ ਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਗੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੁਆ, ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੈ ਗਿਆਨਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, आगे तो होगा। आगे का मतलब है आद, भी संसार बनाने तो पहला ही ये सारे नियम, सारे कानून, सारी मर्यादा आप जी ने पहला ही लिखी हुई है। जो जो संसार दे उत्ते सुख आनंद जीव नूं प्राप्त होना, जो जो दाद आप जी ने बख्शिश करनी, वो सतगुर जी पहला ही आप जी ने सारा मिथ्या होया लिखिया होया है आप जी ने। सो ये जिहड़ा ज्ञान है, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। फिर असी सतगुर सच्चे पातशाह जी आप जी के चरणों के विच आए, आप जी ने कृपा की, नाम बख्शिश दे दिता और ज्ञान बख्शिश दे दिता भी जो कुछ भी हो रहा ये आप जी के हुक्म दे विच भी हुंदा सी पहला, ते हो रहा हुण, ते हुंदा रहेगा अगां भी। भूल चूक अपना बारिक बख्शिया, पार भरम भगवाना। निरंकार जी, ये भी सानू पता है कि जिहड़े तुहाडे बच्चे ने, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋ, ਤੇ ਆਪ ਏਡੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਆਪ ਬਖਸ਼ੰਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, आप का मेहरबान दयालु कृपालु हो। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया। मेरा वाहिगुरु निरंकार जी बहुत दयालु कृपालु है। मेरे वर्गे गरीब अनाथ नूं सतगुर ने बांह फड़ के रख लिया। काटिया रोग महा सुख पाया, हर अमृत मुख नाम दिया। बड़े बड़े रोग, जन्म मन दे रोग उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने कट दिते। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਮ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਆ। ਉਹ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਾਓ ਅਨੇਕ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹਰਿਆ,
ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਮੁਕਤ ਭਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲੇ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾਕੋਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢ ਲਿਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ, ਬਹੁਤ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਨੇਰਾ ਖੂਹ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਵੀ ਕਟਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਦੇਹੋਂ ਬਦੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਧਾੜਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਥਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਚਨ ਫੇਰ ਪੜਿਓ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾਕੋਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢ ਲਿਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਚ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਭਉ ਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਿਆ, ਰਾਖੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਲਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਏਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਭਉ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਅਤਿਅੰਤ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਨਿਰਭਉ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੌਫ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਮੇਲਾ, ਸਰਣ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋਹੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਇਹ ਸੋਭਨੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ, ਚੀਤਾਵੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਅਵਰ ਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ, ਸੱਚ ਅਲਖ ਅਪੇਵਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਅਲਖ, ਅਲਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਸੁਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਹਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਚੀਤਾਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ, ਲੋਗਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਦੱਸਦਾ। ਵੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋ ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਐ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਨ ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ, ਹਾਥ ਦੇ ਤੂੰ ਰਾਖੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਟੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਦੂ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਨ ਨੇ ਇਦੂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ। ਜਿਸ ਜਨ ਉਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤਿਸ ਕੋ ਵਿਪਨ ਕੋ ਭਾਖੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨ, ਵਿਪ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕੌੜੇ ਬਚਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਆ ਵਿਪ ਦੇ ਅਰਥ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪਤਾ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਪਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ।
ਸੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਖਾਂਦੀ ਭਾਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ। ਓਹੋ ਸੁਖ ਓਹਾ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਨ ਭਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੀ ਸੁਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹੀ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਸਦ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੇ ਹੋ। ਦਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੋਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਾਂ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੋਰੇ ਸਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਰਲਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਪਾਈਐ। ਖੋਲ ਕੀ ਵਾਰ ਦਿਖਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨ ਆਈਐ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਪਾਈਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਵੋ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਾ ਆਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਬਣੇ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮਿਲੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਹਰੂ ਰੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਲਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਹਰੋ ਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਨੇ,
ਪਾਪ ਨੇ, ਸੋਗ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੇ ਅਰਾਧਿਆ ਤਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੂੰ ਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਤੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਰਹਾਓ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਭਏ ਹਰਖ ਸੋਗ ਮੈਂ ਬਸਨਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ, ਉਦਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਜਾੜ ਬੀਆਮਾਨ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ, ਭਾਵਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਗ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬੁਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਹਰਖ ਸੋਗ ਮੈਂ ਬਸਣਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਇਹ ਹਰਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਿਰਖ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਗ, ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦਾਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਸਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਪਿਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਪਿਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਭਾ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਉਹ 10 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛਕ ਕੇ ਇਹ ਮਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਤਨ ਥਾਪ ਕੀਓ ਸਭ ਆਪਣਾ ਕੋਮਲ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਧਨ ਥਾਪ ਕੀਓ ਸਭ ਆਪਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਏ ਜਨ ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਉਮੈ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ। ਰਾਖ ਲਿਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਣ ਹਾਰੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਖ ਲਈਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਭਾ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖ ਲਈਏ ਪਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ, ਉਸ ਭਾਣੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਦਾਤੇ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੇ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ, ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੋਂ ਸਦਾ ਕਰਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਉਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ, 2-4 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਿਟਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਕਰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾਪੁਣਾ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜੇ ਲੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਕਿਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਇੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ 7 ਵਜੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਿਆ ਵੀ ਲੇਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਲੇਖ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਰਾਸ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੜਫ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਮਿਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਢ ਵੀ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਇਦੂ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਨ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਜਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਜਾਇਆ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਨ ਦੇ ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਘੋੜਾ ਭਜਾਇਆ ਇਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਇਕੱਲਾ ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੜਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚੱਲ ਘਰ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਣ ਡਏ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦਾ, ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਚੂੜਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੀ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ।
पर आपां नहीं जातां पातां दे विच पढ़ना। निरंकार सच्चे पातशाह ने सारियां खाधो कर दित्तियां ने। जिस वेले ये रंगड़ा ने दे विच जाके बच्चे ने दस्सिया भी बापू तो बैठा बाहर ते तुसीं कहने बापू मर गया, ते वो आखण लगे सारा पिंड इकट्ठे होके भज्जे। उन्हें आण के जद देखा इस राजे नूं सोहणे कपड़े पाए ते दरख्त दा ढो ला के बैठा, कोल घोड़ा भी है, ते सारे आखण लगे ओ तू तू किदां जींदा हो गया, तैनूं तां 5-4 दिन होया दफनाया सीगा, तू किदां जींदा हो गया, जींदा हो के इत्थे बैठा, कपड़े कित्थों लिआंदे आ, गहणे कित्थों लिआंदे आ, बड़ा सोहना तू अपना स्वरूप बनाया, चल घर, तेरे घर वाली भी रोन डी पिटन डी, न्याणे तेरे भुखे मन डए आ। ते वो आखे भी ना तो मेरा ब्याह होया, ना मेरे न्याणे होया, ते ना ही मैं तुहाडे नाल कोई मेरा कोई संबंध है। वो रगड़ कहंदे तुरदा जावे तैनूं दसीए असीं। ये जी चंडाला ने इहनूं बन के लै गया उत्थे। जदों लै गए तां ये उत्थे जदों सारा हालात देखा इसने तां कुदरती इहदी ये पसीनों पसीनी हो के इहदी अख खुल गई। जदों अख खुल गई तां ये सतगुर सच्चे पातशाह दे कोल तैयार व्यार होके आया, तो इसने सारी दास्तान निरंकार वाहिगुरू जी नूं आण के धन धन गुरु अर्जन देव जी नूं सुनाई। आखण लगा पिता गुरदेव सिੱਖੀ तुहाडी कल धारण कीती आ, ते सतगुर सेवा दे विच कल तो ही लगे हाँ असल रूप दे विच, पर आप खेड की बरत गई। सतगुर आखण लगे कोई नहीं, आपां इहदा निर्णय कर लैंदे हां। सतगुर सच्चे पातशाह क्योंकि अंतरजामी ने जानी जान ने, सतगुर ही सच्चे पातशाह इस तरह दीयां खेडां करदे ने। सतगुरां ने कुछ संगत नाल लई ते राजे नूं कहा भी तू इस तरह कर भई तू ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਲੈ, ਆਪਾਂ उधर ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੰਗੜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਰਾਜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਾਨੂੰ ਸਤਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਗੁਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਰੰਗੜ ਸਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਗੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਤਗੁਰ ਆਖਣਗੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੇ ਬਾਪ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਆ, ਰੰਗੜ ਆ, ਚੂੜਾ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਸਤਗੁਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ 5-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹ ਖੋਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਬਰ ਖੋਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜਿਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਤਗੁਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਦੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਏਦੂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, और ये तेरे बच्चे भी वो तेरे ही होने सन। पर कारण कि तू सिੱਖੀ धारण कर लई, तू सेवा मन दे विच टका लई, हुण सेवा करन दे विच आरंभ होण लग्या तू कहंदे ओ निरंकार ने तेरे एक शुभ गुण दी कीमत इस कर्म दी तैनू
ਇਹ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਰੋਂ ਕਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਜਪਣ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਇਸ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜੀਵ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦੋਂ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੋਹ ਮਲਨ ਨੀਂਦ ਤੇ ਛੁਟਕੀ, ਕੌਣ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਇਓਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹ ਮਲਣ ਨੀਂਦ ਤੇ ਛੁਟਕੀ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੋ ਸਖੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਸਖੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਖੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਲਸ ਸੀਗਾ ਤੂੰ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਲੇਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮੋਹ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਭਇਓਰੀ, ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ?
ਭਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ। ਮਹਾਮੋਹਨੀ ਤੁਧ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਤੇਰਾ ਆਲਸ ਕਹਾਂ ਗਇਓਰੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਾਸੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਲਸਪੁਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਨਾ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਉਹ ਆਲਸਪੁਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫਰਤੀਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਰਹਾਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਗਾਖਰੋ, ਸੰਜਮ ਕੌਣ ਛੁਟਿਓਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਗਾਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਆ ਮੈਂ। ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਝੰਮਾ ਜੋਬਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਗਦਗਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵ ਅਸੁਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀਆਂ, ਸਗਲੋ ਪਵਨ ਲੁਟਿਓਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਏਡੀ ਪਰਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਨਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਰ ਹੋਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਦੇਵਤੇ, ਦੈਂਤ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਤੇ ਧਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਬਚ ਗਿਆ। ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਇੱਛਾ, ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਰਲਾ ਦਰਖਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੂਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੂਹਦੀ ਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬੂਟਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਬਿਰਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਸੋ ਸਮਰਥ ਵਰਣ ਨ ਸਕੋ, ਤਾਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹਿਓਰੀ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤਾਂ ਐਸੋ ਸਮਰੱਥ ਵਰਣ ਨਾ ਸਕੂ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੀਵ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਜਰ ਕੋਠ ਮੈਂ ਭਈ ਨਕਾਰੀ, ਨਿਰਮਲ ਬਰਨ ਬਨਿਓਰੀ। ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਜਰ ਕੋਠ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਕ ਦੀ ਕੋਠੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਜਲ ਕੋਠ ਮੈਂ ਭਈ ਨਾ ਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸੰਸਾਰ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕਾਲਕ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਛੂਹ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਛੂਹ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਵਰਣ ਬਣਿਓ ਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਛਡਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਓ, ਅਚਰਜ ਨਾਮ ਸੁਨਿਓਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ,
ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਰਜ ਨਾਮ ਸੁਣਿਓ ਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਹਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਅਵਲੋਕਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਲਗਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਰਾਖਸ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸੀਤਲਤਾ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵਰਣ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਪਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਜਾਤ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।